संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का जो विषय है जितना भाई साहब ने कहा सीगा दास ने थोड़े चेंज करना चाहता है बिकॉज जे ओरिजिनली जो भाई साहब ने दास नाल गल की सी रीसेंटली अपने को कई इंसीडेंट होए आ जिन्हों के ककारां की बेअदबी हुई आ। पुलिस ने कई बार यंग नौजवानों को अरेस्ट किया। हडर्सफील्ड भी इंसीडेंट होया सी, पीटरबरो भी होया सी। उहदे बारे असीं सोचिया सी कि आपां थोड़ा जिहा विषय छोड़ीए बिकॉज भी अपनी जिम्मेवारी है कि आपां अपने ककारां दा किद्दां सत्कार करना चाहिए अते किद्दां सत्कार रखना चाहिए है। पर जो फ्राइडे प्रोग्राम होया सी पंथ टाइम शैफील्ड दे विच मेन टॉपिक ही ये सीगा अते जिहड़े संगतां ने वो देखिया उहदे विच असीं काफ़ी इस टॉपिक कवर किया। जिहड़े संगतां ने नहीं देखिया वो अगेन मंडे शाम नूं रिपीट होना है सिख चैनल ते अते वो सारा प्रोग्राम इस टॉपिक ते असीं कीता सीगा। अते फिर मैं सोचिया सी राती मैं सोचदा सीगा जदों कीर्तन तो आए सीगे अते फिर उत्थे घर टोरंटो समागम चल रहा सी, शायद संगतां ने देखिया वो लाइव सिख चैनल ते उन्होंने सारी रैन सवाई कीर्तन दिखा रहे थे। अते फिर मैं सोचा कि इदां दी टॉपिक करिए जिहदे नाल आपां रेगुलरली बहुत घट गल करीदे, एक पॉजिटिव टॉपिक होवे जिहदे नाल आपां कोई चीज़ घर लेके जा सकते हैं अते इंस्टेंटली उस चीज़ पर अमल कर सकते हैं। अते फिर मैं जिद्दां हुण आपां जिद्दां भाई साहब ने कहा सी आपां गुरु हरगोबिंद साहब बारे सोच रहे हैं। उन्हां दा जो हुण गुरपुरब दा समा आ अते मैं जदों रीसेंटली इंडिया गए सके मैनू अपॉर्चुनिटी मिली सी कि उन्हां दा जो चोला आ उहदा दर्शन करन दी। अते जदों मैं दर्शन कीता सी बिकॉज व्हेन यू एक्चुअली सी समथिंग राइट नेक्स्ट टू यू and I had it right next to us. It was amazing. I'm 6 foot tall, and Guru Hargobind Sahib was about 6'5". And those people जो history study करते हैं वो देख उन्होंने पता होंदा है कि लोग अगे मदरे होंदे सके जिद्दां जिद्दां अपनी टाइम वध रहा है आपां लंबे होई जांदे हैं, ह्यूमन बीइंग्स लंबे होई जांदे हैं। तां फिर उस टाइम दे विच हुण जिद्दां एवरेज इज about 6 foot किसी बंदे दी लंबाई तुसी नॉर्थ अमेरिका जाओ पीपल आर टॉलर एंड पर उस समय दे विच एवरेज हाइट वाज अबाउट 5 फुट कि 5 फुट दे नेड़े सके आम बंदे दी जो हाइट सगी। अते ताई तुसी देखो इत्थे भी इफ यू लुक एट हिस्टोरिक बिल्डिंग्स इन UK तुसी उत्थे भी नोट करियो बिकॉज उत्थे डोरां थोड़ियां छोटियां होंदियां सगियां पुराने घरां दे विच बिकॉज लोग इन्ने लंबे नहीं सके। तां फिर उस समय दे विच गुरु साहब इन्ने बलवान इन्ने पहलवान होवे कि वो 6 फुट 5 इंच दे होण। अते सिर्फ गुरु साहब नहीं जिहड़े गुरु साहब दे नाल जिन्ने भी गुरसिख सके जे आपां इतिहास दे विच देखी गए कि बाबा दीप सिंह बारे तुसीं देखो उन्हां दा खंडा किन्ना भारा सीगा। भाई बाज सिंह जो बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल सीगे, भाई बंदा सिंह बहादुर भी किन्ने अपने गुरसिख बीबियां भी अते अपने जो सिंह सी कि उन्हां दी जिहड़ी हेल्थ वो कितनी वधिया सीगी। एंड वैन वी लुक एट इट कि आपां हुण अपनी हेल्थ किदां दी है बिकॉज कई बार मैं देखिया है आपां बहुत लिमिट कर लैंदे सिक्खी। आपां सोचते हैं कि सिक्खी इज बस कि तुसी दस्तारां रख लियां कीर्तन ते चल गए कुरबाना पा लियां अमृत छक लिया। पर वी नीड टू रियली थिंक बिकॉज वैन वी एनालाइज गुरमत गुरु साहब ने हमेशा सब तो वधिया चीज़ हमेशा अपने को रखी अते सारी दुनिया की विद्या तो लैके सब तो वधिया विद्या अपने कोल वो वरती। इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल मैं एक सिंह नूं जानदा आ अते ओने जदों ओने पढ़िया वो अमृत छकिया ओने जदों पढ़िया कि गुरु गोबिंद सिंह कोल बाज आ उन्हें सोचा मैं भी बाज रखना अपने कोल। फिर उन्हें रिसर्च की कि बाज किदां दा सी गुरु साहब कोल अते जदों उन्हें वो रिसर्च की व्हेन ही स्टार्टेड स्टडीइंग कि किदां दी बाज सीगी गुरु गोबिंद सिंह कोल उन्हें देखिया कि जिहड़ी इंडिया दे विच आम लोकां को बाज हैगियां गुरु साहब ने उदां दी बाज नहीं रखी सकी बिकॉज उन्हां दे शरीर भारे आ वो इन्ने तेज नहीं हैगे अते ना वो इन्ने इंटैलीजेंट आ। उन्हें जदों सारी रिसर्च की उन्हें देखिया कि गुरु साहब ने जिहड़ी बाज रखी सगी वो टर्की तो आई सगी एंड वो टर्की तो आके उन्हें भी वो टर्की जाके उन्हें भी उत्थों ही बाज लियांदी। एंड इहदे नाल बंदा सोचता है कि गुरु साहब ने उन्होंने इन्ना ज्ञान सीगा दुनिया का बिकॉज वो अंतरगामी उन्हें सारा कुछ पता है
ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਾਜ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਆ, ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟੀਲ ਡਮੈਸਕਸ ਸਟੀਲ ਆ, ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਪੀਪਲ ਫਰਮ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ। ਗੁਰੂ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨੂਇਟ ਪੀਪਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ there's people ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪਲੈਨਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖ ਅਗਾਸਾ ਆਗਾਸ, ਲੱਖ ਪਤਾਲਾ ਪਤਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਲਈ, ਕੀਰਤਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਾਣੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਥੈਰਫੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ what I'm talking about today is how Gurmat can make you a more mentally healthy and physically healthy person. ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਲਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। Everybody wants to live and enjoy life. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, they're suffering from depression. ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, my grandchildren, and some people are lucky enough to even see their great grandchildren, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। Because this is the thing, Naam is the solution to everything, whether it's mental health and physical health. So the first thing in Gurbani, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ help ਕਰਦੀ ਆ in terms of making us live longer and healthier and making us happier. And this is a very important thing because only Yogi Harbhajan ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। And ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ organization ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ in terms of 3HO, which means happy, healthy and holy. ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ and they're very clear concepts. And ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ because ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। And these are very 3 fundamental concepts. But ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਟੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਗੋਲੀ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਉਹ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਲਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਆ। So are we applying ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ? Because basic ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ is very healthy. ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਸਮੋਕ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫॉर ਆਵਰ ਹੈਲਥ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਓ। It's part of being healthy. It's always talking about, we don't analyze it. ਪਰ all these things like ਸੈਚਰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀ ਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਗੋਰੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਚਰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਲੈਣੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸੰਡੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। And this kind of concept, this binge culture, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜਾਓ, you go to North America, it's everywhere. And why is that? It's because people are just mentally not well.
people are mentally not happy, and therefore alcohol or drugs or anything else becomes an escape or escape ban janda hai कि मेरी ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਆ I saw this poster once ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। I thought it was very funny. It says we're Punjabis, we don't keep calm। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਛਾਤੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਹਿਜ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੋ। ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਫਲੂਟ ਅੰਗਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਲੂਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ ਇਟਸ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਟਿਊਨ ਫਲੂਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਆ। ਐਂਡ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਲੂਟ ਅੰਗਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜੀ ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਹੋਵੇ। And this is the thing. So, are we healthy, holy and happy? Because this is the key to long life. So, does everybody agree? Is there anybody here is divan de vich ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ? Is there anybody here? ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। That means everybody wants to live long. If all of you want to live long, ਫਿਰ ਉਹਦੇ secrets ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। Because according to the World Health Organization, it's talking about health is a state of physical, mental, social well-being, not merely the absence of disease and infirmity. And ਇਹ ਜਿਹੜਾ quote ਆ is very important because ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ healthy ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, and ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ healthy ਆ ਜਿਹੜਾ physically ਵੀ healthy ਆ, mentally ਵੀ healthy ਆ, ਪਰ society ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਐਂਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆ, ਇਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ all of that is there to soothe you mentally। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਆ is the third concept of social well-being, ਕਿ ਤੁਸੀਂ society ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। and this is very important। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। now everybody who's a parent, you need to become, if you are successfully, ਜੇ ਤੁਸੀਂ successfully ਇੱਕ parent ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, you need to study how to create healthy homes, healthy families. Healthy families create healthy planets. Because ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ health ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ environment 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਲੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਬੈਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਆ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰੈਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਥਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ there was a research thing ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਟਸ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਲਥੀ ਡਾਇਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਟ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਕਈ ਡਾਇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਈ ਡਾਇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਈ ਡਾਇਟ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ, ਕਈ ਡਾਇਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਡਾਇਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਆ, USA, UK, Canada, Europe, ਇਹ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਆ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਘੱਟ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਵਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਵਾਲੇ ਮੀਲਸ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਮੇਕਿੰਗ ਪੀਪਲ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਅਨਹੈਲਥੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਲਾਈਕ ਈਥੀਓਪੀਆ, ਕੈਂਬੋਡੀਆ, all these ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥੀ ਆ।
बिकॉज वो जो खाते आ फ्रैश चीज़ां खाते आ, आप बीज के चीज़ां खाते आ, जिद्दां अगे अपने किसान करते होंदे सी पंजाब दे विच। तां वो सीगे बिकॉज चाह तो पंजाब दे विच हुंदी नहीं सीगी, चाह गोरियां ने लियांदी सी, लस्सी हुंदी सी पंजाब दे विच, साग हुंदा सी पंजाब दे विच। ये सारियां चीज़ां जे आपां माता खीवी की गल करिए, माता खीवी ने केरी खुराक गुरुद्वारे साहिब दे विच लंगर दे विच केरी खुराक लियांदी? माता खीवी ने लियांदा सी प्रशादे, मोठां दी दाल जां मसरां दी दाल ते खीर, तिन्नी चीज़ां सीगियां, होर कोई चीज़ नहीं सीगी गुरु साहिब दे लंगर दे विच। जे आपां इस चीज़ नूं एनालाइज करिए, जेह्ड़े प्रशादे इस कार्बोहाइड्रेट्स, जेह्ड़े यू नीड 30% ऑफ दैट, जेह्ड़ी अपनी खीर आ is milk and it's healthy fats, because if you don't have healthy fats, लोग कहते fat नहीं होना चाहिए, you need healthy fats, because जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ between 50 and 20% ਤੁਹਾਡੀ body fat नहीं हैगी, the vitamins in your body can't transfer to the places जित्थे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, so you need certain amount of body fats। and the ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਠਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਆ is pure protein, and ਤੁਹਾਡੀ body ਨੂੰ protein ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। so ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, because ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, गुरु साहब की जी अपने सिंघनियां की भी सोच आ, it was very advanced, and आप कई बार सोचते नहीं ये तो पुराने ही आ, पुरानी सोच आ। एंड जे आप देखो अजकल आप ब्याहां का खाना गुरुद्वारा का लंगर बनाता, जी अपनी पकौड़े, समोसे, जलेबियां, सारी चीज़ां जी सब तो अनहेल्थी चीज़ां, बिकॉज जे आप देखिए गुरु साहब चाहते हैं कि साडा मैंटल हेल्थ सब तो वधिया होवे सिखां दा, तां ही उन्होंने तुहानूं नितनेम दिता है, तां ही उन्हें तुहानूं अमृत वेला दिता है कि सवेरे उठ के बाकी दुनिया में स्ट्रैस छड्ड के तुसीं नाम जपो, अपना नितनेम करो, दिन नूं भी शाम नूं भी काम तो आके जो तुहानूं स्ट्रैस होया उन्होंने भी दूर करने लई तुसीं रहरास करो, सौन तो वेले भी तां फिर तुसीं सही तरह शांति नाल सौ सकदे आ, तुसीं सवेले दा पाठ करो। ये सारियां चीज़ां टू इंप्रूव योर मैंटल हेल्थ। जे आपां ये चीज़ां we look at गुरु साहब ने कितना एक्सटेंट ते अपने मैंटल हेल्थ ते उन्होंने कॉन्सनट्रेशन की थी, तो फिर थल्ले उन्हें लंगर ते भी अपने लिए सही चीज़ां दित्तियां सीगियां, अते ओह अपन चीज़ां दी संभाल करन दी लोड़ है। आपां so let's have a look at mental health first. Mental health is more of an absence of mental orders. It includes चीज़ां अपने आप नूं जज करो, हुण तुसीं इस कैटेगरी दे विच कित्थे आ कि उहदे नाल तुसीं देख सकदे आ कि मैं मेंटली हेल्थी हाँ जां नहीं। How a person feels about themselves, their life and their world, कि तुसी अपने बारे की सोचते हैं, कि तुसी अपने नाल हैप्पी हैं, कि तुहाडी लाइफ नाल हैप्पी हैं, तुहाडी जिहड़ी दुनिया तुहाडी सोसाइटी नाल हैप्पी हैं। Their ability to solve problems, and इस चीज़ ते आपां काफ़ी आपां गल करनी है कि जदों तुहाडी लाइफ दे विच प्रॉब्लम आउंदे आ कि तुसी उहदे विच चिंता दे विच रहिंदे आ, फिकर दे विच रहिंदे आ, जां तुसी उहदी सलूशन लभदे आ। The ability to forge relationships with others, कि दूसरे नाल बोलन दा तरीका, रस्ते दा तरीका तुसी वो वधिया रखदे आ जां नहीं, जां सारे नाल तोड़दे आ, जां किद्दां तुसी रहिंदे आ। And the ability to achieve aims and objectives, कि तुसी लाइफ दे जिहड़ियां चीज़ां तुसी चाहुंदे आ कि तुसी वो चीज़ां अचीव करदे आ जां नहीं, ये सैक्टर आ। बिकॉज जे तुहाडे विच ये चीज़ां हैगियां आ, यू आर हेल्थी, जे एक भी चीज़ मिसिंग आ, यू आर मैंटली अनहेल्थी, बिकॉज वो चीज़ तुहाडी चिंता का कारण बन जाता है and makes you sad, makes you unhappy. And 1 in 4 people suffer from mental health problems. And the more advanced a nation is, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, because ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਕੈਨੀਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ UK ਜਾਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ ਆ, but there's more mental unhealthness and more physically unhealth. Because even in UK, if you go back to the 1950s and the 1940s, obesity in UK was 7%. 7% लोग UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ 35% ਹੈ। You go to America, it's 52%. खाना खाई जाना है, unhappy, फिर होर खाई जाना, होर खाई जाना, होर खाई जाना, because mentally वो खुश नहीं हैगे। So we've gone from somewhere where we were very healthy to somewhere where we were unhealthy। फिर आपां नूं देखना चाहिदा है कि आपां अपनी लाइफस्टाइल नूं किद्दां अडैप्ट करना आ इस थां दे विच रहण लई। And this is the thing, if 1 in 4 people suffer from mental health, ये अपनी कम्यूनिटी दे विच भी हैगा आ, पर अपनी कम्यूनिटी च आपां गल्लां नहीं करदे इस चीज़ बारे।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਨਹੈਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਮੋਟੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਅਨਹੈਪੀ ਆ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ escape ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ escape ਬਣ ਗਈ। ਇਹ we have to start thinking about things, because ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। Because 10% of children have mental health problems. Depression affects 1 in 5 older people. And suicide rates, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ farmer suicide ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਹਾਊਸਵਾਈਫਾਂ ਵੀ suicide ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। So we need to think about that, because ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਮੇਨ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਲਾਸੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਨੱਪਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਪੈਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਗ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ। that is not solution। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾ ਘੋਟੀ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪੈਗ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। These are all things that we need to be thinking about, because negative experience in school and workplaces, lack of social support, lack of emotional resilience, substance abuse, genetic inheritance, because ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮਾਪੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਦਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। So all these things, because ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਐਡਵਰਟ ਆ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਸਕੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਆ। ਐਡਵਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਾਸੀ ਪਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸਕੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ। ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਫਿਰ? ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਬੀਇੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਪੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਦ ਕਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਲਿਆਉਣਾ ਆ। they have excitement, they have love and they have affection। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਪੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। These things are very important, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੰਤੋਖ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਹੈਲਥੀ ਆ, ਜੇ ਅਨਹੈਲਥੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ find contentment, find ਸੰਤੋਖ। And the fourth thing, that you feel in control of events, ਕਿ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। The ability to cope with stress, ਉਹ ਨਿਤਨੇਮੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਕੋਪ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, you will never get away from stress। The ability to manage feelings of anger, ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਗੁੱਸਾ ਸਭ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। ਹੈਵ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਡੀ ਇਮੇਜ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਚੱਲਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮੋਰ ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ,
लोग होर बॉडी ते ज़्यादा इमेज करते। लोग कहते यार तू तो मोटा बहुत हो गया, तू तो पतला बहुत हो गया, तू तो मारा बहुत हो गया। कुड़ियां नूं कही जाना तेरा तो ब्याह नहीं होना, तू तो मोटी बहुत है, तू तो इदां आ। वो पहला ही बच्चे के मनां विच इतनी गल्लां पा के समझते। वी शुड मेक आवर किड्स कॉन्फिडेंट, मेक देम हेल्थी, गिव देम पॉजिटिव सॉल्यूशंस कि ठीक है जे थोड़े थोड़े मोटापा हो गया, लेट्स स्टार्ट एन एक्सरसाइज क्लास, लेट्स आ कर लीए वो कर लीए। ये नहीं कि बंदे नूं थल्ले ही सिੱਟੀ जाना, थल्ले सिੱਟੀ जाना, थल्ले सिੱਟੀ जाना। And maintain positive relationships. High self-esteem, the ability to manage moods. कि जे थोड़ा मूड स्विंग बहुत हो रहा है, थोनों सोचने की लोड़ है कि मैं कई बार इकट्ठे गुस्से हो जानी है, या मैं इकट्ठे गुस्से हो जाना है, या मैं इकट्ठे सैड हो जानी है। That's mood swings. That means that's sign of mentally कि ਅਸੀਂ unhealthy हैं। इस किद्दां असी चीज़ करनी है। Again गुरबानी पद तो पद पढ़ो। Social support from families and friends. बिकॉज अगे फैमिलियां इकट्ठियां हो जांदियां सी, पिंड भी इकट्ठे हो जाते सी। हुण सारे जे तुसीं जदों भी बजुर्गां नाल गल करदे आ वो कहंदे पिंडां 'चों प्यार नहीं रहा, बिकॉज अगे सारे इकट्ठे हो जाते होंदे सी। हुण तां परिवारां दे विच भी एवरीवन वांट्स टू गोरियां के रहना चाहुंदे आ कि ब्याह हो गया बस छेती नवां घर लै लईए, आ होवे आ लड़ करके। ये नहीं सोचते कि बाद तुसीं फिर इकल्ले हो जन्ने आ। तुहाडी सोशल सपोर्ट कित्थे आ? जद बाद तुहाडे बच्चे हो के उन्हां नूं ख्याल रखण लई तुहाडी सपोर्ट कित्थे आ? Families are important, relationships are important, sleeping well. जे रात नूं तुसीं सहज नाल सौंदे आ जां तुहानूं सुपने आउंदे रहिंदे आ? Because one of the key things for being spiritual, आत्मिक तौर ते a good sign कि तुसीं आत्मिक तौर ते तुसीं हुण डेवलप हो रहे आ कि तुहानूं सुपने आने हट जांदे आ। बस nothing ही हुंदा आ। That means कि तुसीं चंगे पासे जा रहे आ। Because सुपने की चीज़ हुंदा आ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਲੀ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਆ। Healthy food and exercise and having gender and cultural identity. कई लोगों को identity नहीं हैगी। The Inuit people, the Aborigine people, the Red Indians, they got high levels of mental health because ਉਹਨਾਂ ਦੀ identity ਗੁਆਚ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ clear identity ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਕਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। नहीं तो दे आर मिक्सड अप, उन्होंने पता नहीं कि मैं गोरे हाँ ਜਾਂ मैं मुसलमाना नाल रहना हाँ ਜਾਂ मैं इत्थे पंजाबी हाँ ਜਾਂ मैं की हाँ मैं कित्थे हाँ। बिकॉज सारी सोसाइटियां थोड़ी चीज़ां लैके उन्होंने पता नहीं कि मैं कौन हाँ। एंड द टू मोस्ट थिंग्स ਜਿਹੜੇ सब तो ज़्यादा बंदे नूं helps you in terms of your mental well-being is resilience and the ability to develop positive and important relationships. Because anyone who works in mental health, वो कहते are solutions here. Give resilience and the ability to develop positive and important relationships. हम मैं तुहानू दिखा लूँगा कि गुरमत दे विच की चीज़ां आ जिन्हां ने तुहाडे लाइफ च चीज़ां लियानियां. These two most important things. So the first one, resilience. Resilience ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ कि तुहाडे लाइफ विच कोई माड़ी चीज़ होगी ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਐਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਈ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਿੱਟੀ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕੌਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? 4 ਮੁਆਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। This is not science ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ mental health issues ਆ। This is science ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ mental ability ਆ ਇੰਨੀ strong ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ strength ਪਾਉਣੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ strength ਪਾਉਣੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿਰਧ ਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਰੋਂ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੂਝਣਾ ਆ। That is a sign of very strong physical and mental health ਕਿ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੀਏ, the most horrific way to kill Sikhs as possible। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕਿਨ ਲਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਡਰ ਜਾਣ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬਣੀ ਗਏ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬਣੀ ਗਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਤੀ। ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਥਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ resilience। Resilience is, this is what it's about। ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, another example, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜੀਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੌੜਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਅਪ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਅਪ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਨ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, them rough waters। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬੋਟ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ। This is the thing, because this is life, and the key thing is life full of problems? The reality is yes। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਟਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤਣਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈਆਂ ਆ। And every life's got problems। The key thing is ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ here's a story। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ UK 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ in 1992 ਸਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਐਵਰੀ ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 400 ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਲੋ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਆ, ਉਹ ਕੈਂਪ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਐਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਹੋਵੇ, that they should remember that ਸ਼ਬਦ।
ਐਂਡ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਵਾ ਪਰ ਮੋਹੇ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਡਰੋ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਵਾ ਪਰ ਮੋਹੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਵਾ ਪਰ ਮੋਹੇ ਹੈ शुभ कर्मन ते कब हो ना डरो, ना डरो और सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, और सिखो अपने ही मन को ए लालच हो गुण तो उचरो, जब आव की योत निदान बने अत हीरन में तब जूझ मरो। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੂਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ we can be worked in multiple concepts. And about 3-4 years later ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਇਲਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। she had a life threatening illness at a young age, 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆ, that 6-year-old girl, she had resilience in her, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, resilience। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਂਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੂਝਣਾ ਆ, I'm gonna fight, and this was her ਸ਼ਬਦ। and this is the thing, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਜੂਝਦੇ ਸੀਗੇ। ਲਾਈਫ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਆ, illness ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਆ, to fight them things, and it's about how you use Gurmat shabds in the context of your lives to make your lives stronger and make you stronger, because the more mentally you are strong, the more physically you are strong. It all starts from your mental mind. ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ it's all about your mind and then your physical. It's very, very important. So here is a girl ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ। Now she's about 16-17 years old. ਉਹਨੇ illness ਨੂੰ beat ਕਰ ਗਈ because she never gave up, and ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ give up ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ give up ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। And these are things we should look at, because Guru ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ, those who love ਵਾਹਿਗੁਰੂ are loved by everyone। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। And this is the thing about positive relationships, because ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਕੌਣ ਆ। and ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ in the next generation, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਟਰੀਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਕਸਬੌਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਟੈਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਪ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵੀਟਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਟੈਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਐਕਸਬੌਕਸ। that becomes their best friend. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। and is that healthy? Are our kids going to be streetwise? Are our kids going to learn about how to get on in life? No. And this comes back to obesity. कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ relationships in life, are they positive or negative? कि ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ relationships ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ? Is it then starts from crisps and then starts becoming cigarettes, or starts becoming alcohol, or starts becoming everything else? And then what does that lead to? It leads to depression and obesity.
Whereas Guru Sahib सानू कहंदा आ कि साडी रिलेशनशिप्स किदां दी बनाई के let's make positive ones कि बच्चियां नू गुरुद्वारे लेके आओ बच्चियां दा रिलेशनशिप टैली नालों ज़्यादा गुरु ग्रंथ साहब ना बनाओ बच्चियां नू कीर्तन ना जोड़ो these are positive relationships that they go to something more positive where they'll get more from life than they will from anything else ये गुरु की संगत है because कीर्तन becomes food for the soul साध खुशियां कीर्तन जप नाम if you want to beat depression तुसी अपने लाइफ विच खुशियां चाहुंदे आ गुरु साहब सिद्धा कहंदा है साध खुशियां कीर्तन जप नाम ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਆ ਐਂਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈ ਦਿਸ ਗ੍ਰੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਗੋਲਡਨ ਬੋਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਤ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੱਦਣ ਸਾਹ ਚਲ ਗਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ You given me breath today. I should be grateful for that. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ wisdom ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਈ ਜਾਏਗੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਈ ਜਾਏਗੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਏ ਜਾਏਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਨਾ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ and this is the solution because ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਣਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਵੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ is what's going to protect us from all these problems in life ਬਾਬਾ ਵੇਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ biggest solution that Guru Nanak Dev Ji brought to this earth was to save people from depression, stress and anxiety. That was the main reason that Guru Nanak Dev Ji came onto this earth. Because ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਬਾਬਾ ਵੇਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਕਿੰਗ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬਣੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ that is basics but Satguru ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ solutions are ਸਾਡੇ ਲਈ in terms of mentally soothing your mind in terms of mental exercise because ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ that's mental exercise ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ and then we say forgetting ਵਾਹਿਗੁਰੂ because ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ why is this because ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਆ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਐਂਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਖਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਖਲਾਰਾ ਮੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਾ ਲਾਉਣ anyone can bring unsettle your life at any time ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਣਾ ਆ ਉਹ ਖਲਾਰਾ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ ਗਿਆਨ ਆ because ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੈ ਆਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਹਨੇ
वो अकाली आ, एंड हम अकाली सबके वाली, ਉਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, because they're not dragged down by the attachments of the world. And even ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋਬਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾ ਟੈਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਵੇ। And social isolation is a big danger because ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ dementia ਹੁੰਦਾ ਹੈ। And good diet, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, if you look at all statistics, are Japanese people. ਜਿਹੜੇ ਜਾਪਾਨੀ ਆ, they have the longest life expectancy on this earth. ਕਿਉਂ? and ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਕਾਹਤੇ ਇੰਨੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ it's because of exercise and good diet. ਉਹਨਾਂ ਦੀ good diet ਕੀ ਆ? Exercise, they do tai chi, they do various kind of things. ਉਹਨਾਂ ਦੀ good diet ਕੀ ਆ? ਉਹ 7 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਅਮਾਊਂਟ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਆਪਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ opposite ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਵੇਲਾ। ਸ਼ਾਹ ਵੇਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ anyone who talks about physical health, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ have your biggest meal in the morning so that you burn the calories off during the day, and have your lightest meal in the evening. Because ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, it turns to fat and it makes you unhealthy. ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, because ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬੋਡੀ organs ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਵੇਲਾ ਕੀਤਾ, they were healthy, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, and as a result ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੋਟਾਪਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ 7 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ organs ਆ, ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ 7 ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, because your health is based on your organs, your stomach, your intestines, your kidneys, your pancreas. ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MOT ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਐਂਡ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਇਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਓ, ਪਰ ਮੋਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਖਾਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਮੇਕ ਆਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਮੋਰ ਹੈਲਥੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦਤ ਪਾਓ, your children will be more healthy. and ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੈਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਲਿਆਓ, ਆਪਣਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਖਾਓ all the time, ਆਪ ਘਰ ਬਣਾਓ। because 7% of UK population had obesity in the 40s and 50s, ਕਿਉਂ? ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਘਰ ਫਰੈਸ਼ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ it's 35-40%, ਕਿਉਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਓਬੈਸਿਟੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆਪਸ਼ਨ ਲਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਈਵਨ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰਸ, there's a massive change in anyone who studies about physical health. There's a massive trend over the last 5 years. Even Bernard Hopkins, even all these people that are top athletes, boxers, etc., they said we're becoming vegans. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀਗਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, and we are stronger. ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ through vegetarian meals, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਵੇ, you get more than enough proteins. Protein ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ। It's all about us looking at it properly. And as parents, this is what we want. We want healthy families. ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ healthy ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, because ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ all the time, I'll give you an example. I'm 39 years old and I haven't got a filling. I haven't got a filling because my parents from a young age never bought pop in our house. Coke nahi peena, dua nahi peena. It was always pani, dud te juice peena. Sanu fi kadi aadat nahi pai coke peen di, Fanta peen di, ho cheejan. And we look at some of our rishtaedars, 9 saalan de ya 10 saalan de, and they got loads of fillings. That's what you mean by healthy family. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ
कि crisps नहीं खाने bar much, all this other, have fruit, have vegetables, all these things, and you're making your kids healthy. ਤੁਹਾਡੇ doctors, community लोग सारे चीज़ां दस रहे थानू, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, because this is all matters, it all matters. Anemia, because ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਬਲੋਧ ਵਿੱਚ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਬਲੋਧ ਵਿੱਚ because ਉਹ ਸਰਬਲੋਧ ਵੇਖੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ if you're vegetarian, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ vegetarian ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, and that's why you become anemic, and ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ you're anemic, ਤਾਂ ਫਿਰ it's not bad practice, it's good practice ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਬਲੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ every fortnight ਇੱਕ ਦਾਲ ਨੂੰ ਸਰਬਲੋਚ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, because that gives you very good iron supplements into your body, और ना तुसी बहुत healthy हो जाना है, and जेरी थोड़ी anemic घाट या वो थोड़ा healthy बना देना है. So think about it. ऐमी तो नहीं गुरु साहब ने देख सरबलोच बनाई, जे तुसी सारे पुरातन गुरुद्वारे च जाओ जिन्ने भी दालां सब्जियां वो सारियां सरबलोच बनदियां आ, and ਆਪਾਂ ਨੂੰ सोचना चाहिए है कि गुरु साहब ने हुक्मनामा भी लाया सीगा कि करा भी सरबलोच होवे, ਆਪਾਂ कभी सोचिए कि सरबलोच आते गुरु साहब ने किया सीगा. There's always meaning behind everything. Guru Sahib ne koi cheez o aam ta nahi kahi, there was meaning behind everything. So, coming to conclusion, because sama kafi ho gaya, 5 steps tusi ghar aj leke ja sakde ha कि तुसी अपने लाइफ विच कितना चेंज लियानी है. First, connect with people, develop supporting relationships. तुसी अपने फैमिली च थोड़े एनालाइज करो, what is my relationships, कि मेरा सब तो बड़ा रिलेशनशिप टैली है, कि मेरा सब तो बड़ा रिलेशनशिप की है, मेरे बच्चों दे what are their relationships, उन्होंने दे फ्रेंड किदन दे are they making them happy, healthy and holy? How then teacher, think about that all the time. Are my children's friends making them happy? Because if they're bullying them and making them do putte kam, they're not making them happy. Are they making them healthy? Because je hamesha kahi jande Xbox de samne baithe hai, then they're not making them healthy. And are they making them holy? Because je kehinde hai ki bahar jaake putte kam karne hai, they're not making them holy, but je kehinde hai ki aajo gurdware jaake aapa kirtan karige, then they are making them holy. We need to be thinking about that. Physically apne aap nu minimum thonu adha घंटा रोज तौरना चाहिए, exercise करना चाहिए. Every person needs to sweat once a day. एक बारी दिन च थोनू गर्मी होनी चाहिए. And this is important because आपां काम करते हैं, काम करके आपां थक जाते हैं, पर ये नहीं है कि बॉडी नू गर्मी आ गई. Because जिस बंदे नू गर्मी नहीं कदी आती, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਟੌਕਸਿਨਸ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਆਈਦਰ ਥਰੂ ਯੂਰਾਈਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਥਰੂ ਜਾਂ ਥਰੂ ਸਵੈਟ, ਐਂਡ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਮਚ ਟੌਕਸਿਨ ਬਿਲਡ ਅਪ ਇਨ ਯੂ, ਐਂਡ ਥੈਰਫੋਰ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਲਰਨ ਨਿਊ ਸਕਿੱਲਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਅਚੀਵਮੈਂਟ. ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਏਮਸ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ. ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ 90 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਦੌੜਨਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਏਮ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ. By the time he's 98, 99, he's running marathons and breaking world records. It doesn't matter, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ 80-90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ. Could be painting, could be anything, ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣੀ ਆ. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਣਾ. ਗਿਵਿੰਗ ਟੂ ਅਦਰਸ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ all the time, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਸੋਚੋ. And be aware of your thoughts, feelings and world around you. Be active in sangat. Sangat आया करो, संगत हिस्सा लिया करो. ये 5 चीज़ें हो गईं, and you're happy, healthy and holy. And all these things जिहड़ी दुनिया में problems आ, वो संगत ने, गुरबानी ने, सारी चीज़ां ने उन्होंने इकट्ठे होकर थोड़ी solution लभ लैनियां थोड़े लिए. थोड़े बच्चों को ज़्यादा positive बना देना है, because you're in the right sangat, you're in the right society. And थोड़े बच्चे फिर इतना खुश रहोगे, हसमुख रहोगे, because then as a parent तुसी उन्होंने सही parenting देती, you've made them physically healthy, you've made them mentally healthy, and तुसी उन्होंने tools देते कि life ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ problems ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ problem ਦੇ solution ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਣੇ ਆ.
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਲਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ। All of these things come together and you're giving him life skills and tools for life. And ultimately, ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, because that is the food for the soul. ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। And then ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉੱਡਣ ਲਾ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ, because ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਏਮ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਸ ਦੁਨੀਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹੋਣ। That's what we want. Has that been helpful? ਵਾਹਿਗੁਰੂ, has that been helpful? ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚੀਏ all the time ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ all the problems take over your life, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। And that's why I thought it's good to do this talk today, because ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਹੁਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।